Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything. So ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ circle. Next is the diametric form of circle and it is also very important. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ circle ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ by joining the point x1 y1 and x2 y2 as a diameter. ठीक है, ये diameter ਆ, like ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ center ਆ, ਤੇ center ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ diameter. And it is formed by joining the point x1 y1 and x2 y2. Let's say मैं अपने को x axis y axis ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ circle draw ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ points locate ਕਰ ਲਏ. Let's this is the point p x and y. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ and this is diameter ਤੇ draw ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, perpendicular ਹੋਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋ ਲਾਈਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ perpendicular ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ -1. ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਹੋ ਗਈ m1, ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਹੋ ਗਈ m2. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, perpendicular ਆ. ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਸਲੋਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਆ. ਕਿੱਦਾਂ ਸਲੋਪ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, y minus y1 minus y2 upon x2 minus y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is the slope. Clear? So ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੋਪ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ. ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equals to मल्टीप्लाई, क्योंकि स्लोप का प्रोडक्ट लेना सी इक्वल टू -1, क्योंकि आपस की परपेंडिकुलर. यदि स्लोप सेम कर लो, y2 minus y1, इथे y1 हो गया y2, x2 minus x1. x1 इथे साडे कोल की है x2, मतलब दो पॉइंट्स होंगे, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, यही चीज होंगी. ये स्लोप का प्रोडक्ट की इक्वल टू -1, इन्हें सॉल्व करो कि बन गया y minus y1 into y minus y2 इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस x1 x माइनस x2. जे मैंने इधर ले आवा, इस चीज में चक के इधर ले आवा तो मैंने की मिलेगा, इथे लिख दूं मैं y माइनस y1 x y माइनस y2, ये माइनस की टर्म इधर आके कादी हो जाएगी प्लस की, प्लस x माइनस x1 x माइनस x2 इक्वल टू किया जाएगा 0. दिस इज द डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, या कह सकते इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय जॉइनिंग लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 and x1 y1 and x2 y2 एज अ डायमीटर. क्लियर? सो इक्वेशन बनी y minus y1 y minus y2, और माइनस करके प्लस हो गया, प्लस x minus x1 x minus x2 इक्वल टू 0. पता लग गया बनी किदा, तुसी डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं. जो तुहानू पेपर च भुल गई, इसलिए मैं माड़ा चीज करवा देनी हुंदी कि तुहानू भुल जाए, तुसी फटाफट चीज नू रिकॉल करके इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो. You can take screenshot, फिर आप सम कर लेते नाल भी. ठीक है, फर्स्ट सम देखते हैं ਅਸੀਂ. फर्स्ट सम इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose coordinate of the end point of whose diameter. end point ਦਿੱਤਾ यानी x1 y1 and x2 y2 given हैगा. x1 y1 कितना हैगा ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 4 and x2 y2. end point of diameter ਦੇ given ਉਹੀ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, डायग्राम याद रखियो, फिर भी गलत होना. ਉਹਨੇ diameter ਦੇ end point ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ 3 4 and -3 -4. ਬਸ ਉਹ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਨੇ ਆ y minus y1, y1 ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4, y minus y2, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x minus x1 x minus x इक्वल टू 0. डायमेट्रिक फॉर्म बन गई, कितनी इजी सी. ठीक है, सो ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए किदा ये पॉइंट्स बस पुट करने आ, देन इजीली हो जाना. y minus y1 y minus y2, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x minus x1 and x minus x2, माइनस माइनस प्लस हो गया. स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट सम करो. Next sum is find the equation of circle which passes through origin and making the intercept 4 and 2 on x-axis and y-axis respectively. कहंदा origin जो सर्कल पास कर रहा, पहला तो मैं इत्थे बना लवां, इत्थे बनाने आ, ये हैगे साडे कोल x-axis, this is y-axis. ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. सर्कल जेड़ा है कित्थों पास कर रहा, कहंदा origin तो पास कर रहा, यानी इत्थों पास कर रहा होएगा. दोबारा बनाऊंगी मैं सर्कल. सर्कल जेड़ा ओरिजिन तो पास कर रहा एंड
ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਪਟ 4 ਬਣਾ ਰਿਹਾ x ਤੇ y ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ 2 ਦਾ। You can take it as a circle, थोड़ी ड्राइंग मेरी इतना नहीं है, ठीक है। ओरिजिन चो ये पास कर रहा, ये सर्कल ओरिजिन चो पास कर रहा ते ओ की बोल रहा ये 4 दा इंटरसेप्ट कर रहा x ते किन्ने दा इंटरसेप्ट 4 दा, यानी पॉइंट की हो गए 40 ते y ते किन्ने दा कर रहा 2 दा, ठीक है। ये सब तो पहला ना क्वेश्चन चीज पता नहीं चाहिए कि ओ की कह रहा 4 दा इंटरसेप्ट कर रहा x ते एंड 2 दा किन्ना कर रहा y ते, ठीक है। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਚ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਡਾਇਆਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਡਾਇਆਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਉਹ ਪਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ओरिजिन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ठीक है। नाल उन्हें की देते इंटरसेप्ट देते आ, ये ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ x1 y1 ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ x1 y1 ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ x2 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ y2 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ y y1, y1 is 0, y1 is 0, y minus y2 plus x minus x1 x minus x2 equal to 0, clear। so this is the equation, solve अगे खुद ही कर लेना। y minus y1, y1 पहला पॉइंट लिया 0, y minus y2 कितना लिया 2 plus x minus x1 x minus x2, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ओरिजिन ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ओरिजिन तो कर रहा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, फिर अपन नेक्स्ट सम कर देगा। नेक्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which as a portion of line 3x plus 4y equal to 14 intercept by the line x minus y equal to 0 and 11x minus 4y equal to 0 as a diameter। equation of circle पता करनी है which as a portion of line, उस line ਦਾ कुछ portion ਜਿਹੜਾ ਆ intercept करे एक ए वाली line ਨੂੰ, ਇੱਕ ए वाली line ਨੂੰ as a diameter, मतलब ਉਹਦੀ diameter ਦੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ portion ਹੈਗਾ line ਦਾ 3x प्लस 4y इक्वल टू 40। ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ x y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਇੱਕ ਹੈਗੀ 11x 4y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਆਹ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ y y1 y y2 ਵਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੋ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ 3x 4y ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ xy ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੱਢ ਲੈਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ। 3x 4y 14, ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ x y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕੱਢ ਲਓ xy ਦੇ। इथो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी साडे कोल, y इथे पुट करोगे 3y 4y इक्वल टू 7y, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अगेन इथो तुसी जदों y नु x पुट करोगे, अगेन x भी कितना आ जाएगा, सो x भी 2 आ गया, y भी 2 आ गया, सो ये पॉइंट साडे को की निकल गए 2 एंड 2। सिमिलरली ਅਸੀਂ दूसरे पॉइंट ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11x 4y इक्वल टू 0, 11x 4y इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 3x 4y इक्वल टू 14। सो इथो 4y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11x, इतना पुट कर दूंगा इक्वल टू 14, तो इथो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। x की वैल्यू आ गई 1 ते y की कट लेनी है, x की वैल्यू इथे 1 पुट कर दो ते y कितना आ जाएगा 11/4। सेम पॉइंट आ गई 11/4। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ,
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ x1 ਆ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ x1 y1, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ x2 y2, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਹੀ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਕਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਕੁਝ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਆਮੀਟਰ, ਮਤਲਬ ਡਾਇਆਮੀਟਰਸ ਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਧਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ, ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਡਬਲ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ origin ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ origin ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਲੀਅਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਐਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਗਿਵਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 4 ਤੇ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ origin ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ origin ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣਦਾ ਐਂਗਲ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਲੋਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1 ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।